Hi everyone, this is your Shafiq sir. Welcome back to my YouTube channel. Today also I am going to explain the one important topic to you. What is called the internal economies and what is called the external economies. Economies is nothing but benefits. What benefits? A firm get the two types of the benefits they receiving, that some of the internal economies, some of the external economies. Internal economies means, what is called the internal economies. Internal economies means if the firm get that some benefits internally, that is called internal economies. అంతర్గత ఆదాలు, బహిర్గత ఆదాలు అంటారు. So what is the internal economies enjoying by the firm, external economies enjoying by the firm? So today I am explaining very clearly about that. Okay, so economies is nothing but benefits. This is called the internal and external economies. Internal అంటే అంతర్గత, external అంటే బహిర్గత. Economies is nothing but benefits. Economies is nothing but benefits. So firm get the two types of the benefits, some of the internal economies, some of the external economies. Okay, internal and external economy. So sometimes this definition given for the 2 marks, what is called the internal economies, sometimes given the what is the definition of external economies. If you write the only definition, internal economy definition, external economy definition, it is compulsory for the 2 marks purpose. But here when it is given the 5 marks purpose along with definition, and we have to explain that what internal economies are there, external economies are there. Listen here. First, internal economies. What is called the internal economies? Internal economies means when the firm means a group of industries. A group of industries is called the firm. When the firm expand its production or scale, it will get some benefits. So the benefits which are available to that firm due to efficiency of factors of specialization. So when the firm expand its production, so generally I maintain the one industry. I want to expand my production. So this is the my industry. So I want to expand my production. ప్రొడక్షన్ని నేను పెంచాలి అనుకున్నాను. నా పరిశ్రమలో నేను ఇంకా దాన్ని విస్తృతంగా డెవలప్మెంట్ చేసి ప్రొడక్షన్ని పెంచాలి అనుకున్నాను. ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూడండి. when the firm expand its production, when the firm expand its ప్రొడక్షన్ని పెంచాలి అనుకున్నప్పుడు, ఆర్ స్కేల్ అంటే ప్రిఫరెన్స్ని చేయించాలనుకున్నప్పుడు, it will get some benefits, the benefits which are available to that firm only, that is called as a internal economies. నేను నా యొక్క ఇండస్ట్రీ యొక్క ప్రొడక్షన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ ది సమ్ బెనిఫిట్స్. So that benefits is called the internal economies. That benefits is called the internal economies. Not economics. Economies, internal economies. So when the firm expand its production or scale, it will get the some benefits, that benefits which which are available to the firm, that benefits only available to that firm, that is called as internal. ఆ పరిశ్రమకు మాత్రమే చెందినట్లయితే ఆ లాభాలన్నీ కూడా, బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా ఆ పరిశ్రమకు మాత్రమే చెందినట్లయితే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇంటర్నల్
economies. So simply I will try to explain that what is the internal economies that is the receiving by the farm. Listen here, first one, technical economies. First one, technical economies. What is called the technical economies? So when the farm using the better technology in the process of production, it will give this some more, it gives this some more, it's possible to more production. So that's mean that farm also get this some additional benefits. When the farm using the better technology, machineries, tools in the process of production, that farm, no doubt at all, it will be get this some benefits. That is called as a technical economies. So what is the technical economies? When the use of better machinery and technology, better machinery technology, it reduce the cost of production. So when the farm using that better technology, machinery, so it reduce the cost of production. Cost of production. Cost of production. So generally when the farm using the better technology, advanced technology, machineries, tools, so automatically it reduce the cost of ప్రొడక్షన్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. ఉత్పాదక వ్యయము తగ్గడం ద్వారా ఆ పరిశ్రమకు కొన్ని లాభాలు అనేటువంటివి వస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ టెక్నికల్ ఎకానమీస్. ఆర్ అండర్స్టాండ్ దట్? సో వెన్ ది యూజ్ ఆఫ్ బెటర్ మిషనరీ అండ్ technology, it reduce the cost of production. That is called as a technical economies. అంటే టెక్నాలజీ యూస్ చేయడం వల్ల కొంత బెనిఫిట్ అనేది వస్తుంది. అండ్ సెకండ్ వన్, మేనేజరల్ economies. So managerial economies means if the manager is very efficient and if the manager is very active person, talented person is there, that farm, no doubt at all, that farm also will get the some benefits because he can appoint the better persons in the process of production. They can choose the better laborers, better machineries, better technology, so which is the appropriate, which is the suitable for their production. They can choose that better laborers, so better they appoint the better technology. Due to that farm also get the some managerial economies, managerial benefits. When it is possible, if there is a good manager is there, good organizer is there, that is possible. That so managerial economies, when the better persons appoint in the process of production, so there are the some benefits are have enjoying that farm or industry. Managerial economies. Third one, marketing economies. What is called the marketing economies? So a farm can purchase raw materials in bulk quantity at cheaper rate and low transport cost, discount also given, and there is a less advertisement cost also is there. Marketing economies is nothing but when the farm purchase a bulk quantity of the raw material. సో నేను ఒక ఇండస్ట్రీకి ఒక ఇండస్ట్రీస్ని నేను ఇండస్ట్రీలో ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే నాకు రా మెటీరియల్స్ అనేటువంటిది చాలా అవసరం. రా మెటీరియల్. సో ఈ రా మెటీరియల్ని ఒకేసారి నేను ఒక ఇయర్కి ఒక 200 టన్స్ నాకు అవసరం అవుతుంది. సో కాబట్టి నేను ఒకేసారి కనుక ఈ 200 టన్స్ రా మెటీరియల్ని 1 ఇయర్కి సరిపోయే రా మెటీరియల్ని వన్స్ ఐ కెన్ పర్చేస్ దట్. సో ఆ రా మెటీరియల్ ఓనర్ ఏం చేస్తాడు, రెడ్యూస్ ది ప్రైస్. ఒకేసారి నేను రా మెటీరియల్ కొనుగోలు చేస్తా అంటే ప్రైస్ అనేది తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది. సో 1 lakh రూపీస్ ఉన్నటువంటి రా మెటీరియల్ కాస్ట్ని ఒకేసారి నేను ఎక్కువ పర్చేజ్ చేయడం ద్వారా 80,000 రూపీస్కి నాకు ఇవ్వడం, అంటే 20,000 రూపీస్ బెనిఫిట్ అవుతుంది నాకు ఒకేసారి పర్చేజ్ చేయడం ద్వారా. అండ్
ఇన్ బల్క్ క్వాంటిటీ, బల్క్ అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో నేను పర్చేజ్ చేయడం ద్వారా సో దట్ వాజ్ అవైలబుల్ ఎట్ ది చీప్ రేట్ 80,000కే నాకు అది వస్తుంది. 80,000కి వస్తుంది. ఎంత బెనిఫిట్ అయింది నాకు? 20,000 రూపీస్ బెనిఫిట్ అవుతుంది. అండ్ దెర్ ఇస్ నో ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ కూడా ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్? సో బికాస్ at a time if you purchasing that bulk quantity of raw material, that seller directly send them to your farm. అంటే మనం ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో రా మెటీరియల్ని పర్చేస్ చేస్తే సెల్లర్ డైరెక్ట్గా ఆ రా మెటీరియల్ అన్నింటిని కూడా మనకు ఫ్రీగా సప్లై చేస్తాడు. కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్, నో కాస్ట్. సో మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి తెచ్చుకునే అవసరం లేదు. దాని ద్వారా కూడా ఒక 10,000 రూపీస్ మనకు బెనిఫిట్ అవుతుంది అనుకుందాం. అండ్ దెర్ ఇస్ నో అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్. సో నా మెటీరియల్ కావాలి నడిపించుకోవడానికి ఇఫ్ యూ గివ్ ది అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఇఫ్ యూ గివ్ ది ఎనీ పేపర్ యాడ్, న్యూస్ పేపర్ యాడ్, టెలివిజన్ యాడ్, సో ఇట్ హ్యాస్ ది సమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్. సో అది కూడా ఒక నాకు 10,000 బెనిఫిట్ అవుతుంది అనుకుందాం. 20,000, 10,000, 10,000 ఎంత బెనిఫిట్ అవుతుంది నాకు? ఒకేసారి పర్చేజ్ చేస్తూ 40,000 రూపీస్. సో ఐఎమ్ ఆల్రెడీ బెనిఫిటెడ్. దిస్ 40,000 రూపీస్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మేనేజరల్ ఎకానమీస్, మార్కెటింగ్ ఎకానమీస్ అనవచ్చు. మార్కెట్లో ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో రా మెటీరియల్ని పర్చేజ్ చేయడం ద్వారా సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది. దట్ ఈస్ ది అవైలబుల్ ఎట్ ది వెరీ చీప్ రేట్, అంటే తక్కువ ధరకి నాకు లభిస్తున్నాయి కాబట్టి సో దట్ బెనిఫిట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మార్కెటింగ్ ఎకానమీస్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్. సో ఫైనాన్షియల్ పరంగా కూడా మనకు కొంత బెనిఫిట్ అనేది పొందవచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్. దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఓన్లీ ఫార్మ్ ఓన్లీ, ఒక పరిశ్రమకు మాత్రమే అవి లభించడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా చూడండి, వాట్ ఈస్ కాల్ ది ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్? ఏ లార్జ్ ఫార్మ్ కెన్ సెక్యూర్ ది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఒక పెద్ద పరిశ్రమ కనుక మనం మెయింటైన్ చేస్తే సో ఏ లార్జ్ ఫార్మ్ కెన్ సెక్యూర్ ది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో మనం పెట్టుబడులను ఆకర్షించవచ్చు ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ అట్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి వస్తుంది. సో నేను ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీని రన్ చేస్తున్నాను. రన్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్స్ ఆల్సో ఈజీలీ బిలీవ్ దట్, ట్రస్ట్ దట్ ఇండస్ట్రీ. సో నమ్మడం జరుగుతుంది. సో నాకు 1 crore రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి, క్యాపిటల్ కావాలంటే బ్యాంక్స్ ఆర్ ఈజీలీ దే కెన్ యూజ్ దట్ లోన్ టు దట్ ఇండస్ట్రీ ఎట్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. తక్కువ ఇంట్రెస్ట్కే బ్యాంకులో లోన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే పెద్ద పరిశ్రమ నేను రన్ చేస్తున్నానో సో ఎక్కువ మొత్తంలో that firm can secure the large amount of capital from banks నుంచి ఎక్కువ మొత్తంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ని మనం తీసుకోవచ్చు, లోన్స్ తీసుకోవచ్చు ఎట్ లో ఇంట్రెస్ట్, తక్కువ ఇంట్రెస్ట్కి మనకు లభించడం జరుగుతుంది. చిన్న పరిశ్రమలు ఉన్నాయనుకుందాం, స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్. సో they want to take the loans from the bank. So there is no any low rate of interest because there is no guarantee. సో వాళ్ళు నమ్మకం, కాన్ఫిడెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది బ్యాంకులకు కాబట్టి సో దే నెవర్ గివ్స్ ది ఎనీ low rate of interest about that small scale industries. But large firm can secure the large amount of capital from banks at low rate of interest. సో యాక్చువల్గా తీసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ సో 12% ఉండేది. సో ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో 1 crore తీసుకుంటే 8%కే మనకు లోన్ ఇస్తున్నాడు. అంటే 4% మనకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. 4% ఎవరికి వెళ్తుందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ 4% ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్. సో అనదర్ వన్ లిజన్ హియర్, రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీస్. సో
రిస్క్ని మనం ప్రొడ్యూసర్ ఎవ్రీ టైమ్ హీ షుడ్ ఫేస్ దిస్ సమ్ రిస్క్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఏ పని చేసినా కానీ రిస్క్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ రిస్క్ని ఫేస్ చేసినందుకు కూడా దట్ ఇండస్ట్రీ దట్ ఫార్మ్ కెన్ రిసీవింగ్ ది సమ్ బెనిఫిట్స్. So what is that risk bearing economies? So a large farm can produce the different types of commodities and sell them in different markets. So ఇది ఒక పెద్ద పరిశ్రమ ఉంది నాది కాబట్టి ఐ కెన్ సో ఏ లార్జ్ ఫార్మ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ డిఫరెంట్ కమాడిటీస్. నేను ఒక 10 గూడ్స్ని నేను 10 టైప్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ని ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాను. అంటే ఓన్లీ 10 కాదు. సో ఏ లార్జ్ ఫార్మ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను? 10 టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ సెల్ దెమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్. సో నేను మహారాష్ట్రలో కొన్ని గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్నాను, హైదరాబాద్లో గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్నాను, అండ్ ఢిల్లీలో నేను గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్నాను, రాజస్థాన్లో కొన్ని గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్నాను. అంటే సో ఏ లార్జ్ ఫార్మ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కమాడిటీస్, different type of goods and sell them in different markets. So Maharashtra, Hyderabad, Delhi, Rajasthan, సో పూనా, చెన్నై, సో రకరకాల స్టేట్స్లో నేను సేల్ చేస్తున్నాను. సో అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ లాస్ ఇన్ వన్ ప్రోడక్ట్. సో ఢిల్లీలో ఈ గూడ్స్కు లాస్ అనేది వచ్చింది, ఈ మార్కెట్లో లాస్ అనేది వచ్చింది అనుకుందాం. ఢిల్లీలో గూడ్స్ని లాంగ్ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ లాస్ వచ్చింది, ఆ మార్కెట్లో లాస్ వచ్చింది అనుకుందాం. సో ఏ లాస్ ఇన్ వన్ ప్రోడక్ట్ మే కవర్డ్ విత్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ అదర్ ప్రోడక్ట్స్. ఇక్కడ మనకు ఢిల్లీలో లాస్ వచ్చింది కాబట్టి మహారాష్ట్ర, హైదరాబాద్, రాజస్థాన్, చెన్నైలో ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సో దట్ లాస్ అనేటువంటిది ఈ నష్టాన్ని సో అదర్ మార్కెట్స్లో నేను కవర్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీస్ అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకు వస్తుంది సార్ రిస్క్ అంటే, వైల్ ది ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ది గూడ్స్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, దెర్ ఈస్ అ ఫైర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్, యాక్సిడెంటల్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్, సడన్లీ సమ్వేర్ goods demand is downfall, prices are downfall. If the prices are downfall, any risk is there. మార్కెట్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంత లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఒక మార్కెట్లో వచ్చినటువంటి లాస్ని సో ఈ వేరే మార్కెట్లలో ఆ లాస్ని కవర్ చేయవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ ఏ రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీస్ అని మనం చెప్పవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, R&D, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. R&D ఈజ్ నథింగ్ బట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో జనరల్లీ every industry and every farm regularly they can face this some tough competition in the market. That's why that industry they can conduct the research and development, which research చేయడం, తన యొక్క products పై రీసెర్చ్ చేయడం, దాన్ని ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ చేయాలి. సో ఎవ్రీ డే న్యూ products introducing in the market. Innovations are very very important. Creativity also very very important one. So that's why so if the firm conducting the good research and development, new products are introducing in the market, that firm also will get this some benefits. That benefits also going to the firm only. That is called as internal economies. When you are conducting the research and development, పరిశోధనలు చేయాలి, డెవలప్మెంట్ చేయడం ద్వారా మనము మార్కెట్లో కొంత బెనిఫిట్స్ని పొందవచ్చు. సో దిస్ 6 ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్? internal economics లో technical economies. Second one managerial economies. Third one, what is the third one? Marketing economies. Fourth one financial economies. And fifth one risk bearing economies. Sixth one research and development. ఈ 5 పాయింట్స్ రాస్తే 5 మార్క్స్కి వస్తుంది. చూడండి, ఇది ఆన్సర్, సింపుల్ వన్. అంటే బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా ఒక పరిశ్రమకు మాత్రమే చెందినట్లయితే
ఆ పరిశ్రమకు మాత్రమే చెందినట్లయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎకానమీస్ కూడా ఆ పరిశ్రమకు మాత్రమే చెందుతాయి. రిస్క్ బేరింగ్ ఆల్సో గోస్ టు దట్ ఇండస్ట్రీ, పర్టికులర్లీ ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్, మార్కెటింగ్ ఎకానమీస్ అండ్ technical economies, so managerial economies, all these going to the only that form that is called as a internal economies. Are you understand that? And next one more, what is called the external economies. External economies అంటే ఆ యొక్క పరిశ్రమకు వచ్చేటువంటి లాభాలతో పాటు ఆ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్నటువంటి వారికి కూడా బెనిఫిట్స్ అనేటువంటివి వస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్, ఎక్స్టర్నల్ బెనిఫిట్స్ అని చెప్పవచ్చు. సో లిజన్ హియర్, when the large number of farms producing the same commodity and developed at a particular place, all the farms enjoys the same and common benefits. So this is the, for example, simply I will try to explain that what is called the external economies. This is the one large farm. So large number of farms. So for example, కాటన్ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకుందాం. కాటన్ ఇండస్ట్రీ, ఇది ఈ ఏరియాలో కాటన్ ఇండస్ట్రీ ఉంది. కాటన్ ఇండస్ట్రీస్కి కావాల్సినటువంటిది ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఫార్మింగ్, కాటన్ కావాలి, కాటన్ ఫార్మింగ్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఫార్మర్స్ కూడా ఇక్కడనే ఉన్నారు అనుకుందాం, కాటన్ ప్రొడ్యూస్ చేసేవారు. తర్వాత ఇంకొక ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఏముందంటే కాటన్ అండ్ సీడ్స్ని డివైడ్ చేసే ఇండస్ట్రీ కూడా ఇక్కడనే ఉంది. సో ఇంకొక ఇండస్ట్రీ ఏముందంటే స్పిన్నింగ్ ఇండస్ట్రీ. స్పిన్నింగ్ అంటే దారాలను తయారు చేసే ఇండస్ట్రీ. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇండస్ట్రీ ఏముంది? వీవింగ్ ఇండస్ట్రీ, బట్టలను తయారు చేసే ఇండస్ట్రీ ఉందనుకో, వీవింగ్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ప్యాకింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఈ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా ఒకే చోట ఉన్నట్లయితే that farm can get the some external economies. So simple, listen here ma, when the large number of farms producing the same commodity, large number of farms, here farmers also is there, and cotton and seeds dividing industry also is there, spinning industry also is there, weaving industry, packing industry is there. All these are located in particular area, developed at a particular place. All the farms enjoys the same and common benefits. అన్ని ఒకే దగ్గర ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, వారికి ఉండడానికి క్వార్టర్స్, రెసిడెన్సీ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు. ఒక స్కూల్ని కనుక మనము ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసి అందరు యూజ్ చేసుకుంటారు. అదేవిధంగా హాస్పిటల్ అక్కడ ఏర్పాటు చేసి అందరికి యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఈజీగా మనము డెవలప్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఒక బ్యాంక్ని కూడా మనం అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. డ్రింకింగ్ వాటర్, all these we have to provide that additional benefits. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు బెనిఫిట్స్ అనేటువంటి క్వార్టర్స్ని, రెసిడెన్షియల్ క్వార్టర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు, స్కూల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు, అందరికి ఇక్కడ పనిచేసేటువంటి వారికి హాస్పిటల్ పెట్టినట్లయితే అందరికీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వవచ్చు. అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఈజీగా ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు, బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు, డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు. సో దేర్ ఆర్ దిస్ నంబర్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్. అర్థమైందమ్మా? సో చూడండి, ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్లో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీ? సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎకానమీస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే అవస్థాపన సౌకర్యాలు అంటారు. సో అన్ని పరిశ్రమలన్నీ కూడా ఒకే ప్రాంతంలో కనుక మనం డెవలప్మెంట్ కనుక చేసినట్టయితే దేర్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే స్కూల్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీ, క్వార్టర్స్ ఫెసిలిటీస్ని ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, హాస్పిటాలిటీ, ట్రాన్స్పోర్ట్, బ్యాంకింగ్, డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈజీగా అందరికీ ప్రొవైడ్
చేయవచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు. ఈ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి. సో 20 కిలోమీటర్స్ డిఫరెంట్ దూరంలో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉంటే ఈ ఫెసిలిటీస్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతామా? నో, ఈ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయలేము. అన్ని పరిశ్రమలన్నీ కూడా ఒకే దగ్గర ఉంటే సో దేర్ ఆర్ ఛాన్స్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ బెనిఫిట్స్ టు దట్ ఆల్ పీపుల్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్. సో అవి ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏ ఫార్మ్ విల్ గెట్ ది స్కిల్డ్ లేబర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఎక్కడ మంచి లేబర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్నారు స్కిల్డ్ లేబర్స్ని మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఏ ఫార్మ్ విల్ గెట్ ది స్కిల్డ్ లేబర్స్, మంచి లేబర్స్ని మనం తీసుకోవచ్చు. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు. ఫైనాన్షియల్ ఫెసిలిటీస్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు. పవర్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా మనము ఒక పెద్ద సబ్స్టేషన్ పెట్టామనుకోండి, అన్నింటికి కూడా కావాల్సినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీని మనం ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు. సో అండ్ రీసెర్చ్ కూడా మనము చేయవచ్చు, అన్నింటికి కావాల్సినటువంటి కామన్ రీసెర్చ్ కూడా చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, ఆల్ ది ఫార్మ్స్ ఎంజాయ్స్ ది సేమ్ అండ్ కామన్ బెనిఫిట్స్. అన్నింటి కూడా ఇవన్నీ సేమ్ బెనిఫిట్స్, కామన్ బెనిఫిట్స్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే సో విచ్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఇండస్ట్రీస్ పర్పస్, దట్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్. అండ్ ఎకానమీస్, నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాం అంటే ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్. సో ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఏం చేస్తున్నాం, సో స్పెషలైజేషన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక కాటన్ అండ్ సీడ్స్ డివైడ్ చేసే ఇండస్ట్రీ ఉంది, ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఏరియా ఉంది, ప్యాకింగ్ వాళ్ళు ప్యాకింగ్ చేస్తుంటారు, వీవింగ్ వాళ్ళు వీవింగ్ చేస్తుంటారు, స్పిన్నింగ్ అంటే థ్రెడ్స్ తయారు చేస్తుంటారు. అంటే ఒక పరిశ్రమను మనం ఈజీగా స్పెషలైజ్ చేయవచ్చు. అకార్డింగ్ టు their skills and talents we can divide that whole industry according to that efficiency and talents. So then that firm will get this some benefits, that is called as economies of specialization. Like that cotton industry లో చూడండి, స్పిన్నింగ్ ఇండస్ట్రీ, వీవింగ్ ఇండస్ట్రీ అని డిఫరెంట్ చేయడం ద్వారా మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది, బెనిఫిట్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటిది అనేది మనం చూడాలి ఇక్కడ. Economies of information. Okay, so economies of information means if the industry collectively publishing that one novel, ఒక నావెల్ని కానీ ఒక జర్నల్ని కానీ, నావెల్ జర్నల్స్ అంటే ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన బుక్స్ను ప్రింట్ చేయడము, బుక్స్ ప్రింట్ చేయడం ద్వారా అందరు దీన్ని యూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రతి లేబర్ దే కెన్ రీడ్ దట్, దే కెన్ యూజ్ దట్. ఓకే, ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. If one information, if you want to pass that, easily we can pass that. If it is possible, all the farms are located at particular place. ఒకే ప్రాంతంలో అన్ని పరిశ్రమలు కనుక ఉన్నట్లయితే మనము దాని ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేయవచ్చు, ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేయడానికి అవసరం. ఇలా త్రూ ది జర్నల్స్, వీక్లీ బుక్స్, మంత్లీ బుక్స్ ద్వారా మనము ఆ పరిశ్రమలో ఉండేటువంటి అందరికి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేయవచ్చు. కలెక్టివ్లీ, ఇఫ్ ది ఫార్మ్ కలెక్టివ్లీ పబ్లిష్ ద ట్రేడ్ అండ్ టెక్నాలజీ జర్నల్స్, బిజినెస్కి సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ, మిషనరీస్ యూస్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనము ఈ జర్నల్స్, బుక్స్ ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వవచ్చు. ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? ఆల్ ది ఫార్మ్స్ లొకేటెడ్ వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్ కూడా మనం డెవలప్మెంట్ చేయవచ్చు అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఇంకొకటి చూడమ్మా, ఎకానమీస్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్. వెల్ఫేర్ అంటే ఏంటిది? డెవలప్మెంట్ మనం మంచిగా చేయవచ్చు. సో అన్ని ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా ఒకే దగ్గర ఉంటే హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ని డెవలప్ చేయవచ్చు, హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, హాస్పిటల్స్ని కూడా డెవలప్మెంట్
చేయవచ్చు. దిస్ ఈస్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్. పరిశ్రమకే కాకుండా ఆ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్నటువంటి వారికి అందరికీ కూడా ఈ బెనిఫిట్స్ వచ్చినట్టయితే దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటారు. ఆ పరిశ్రమకు మాత్రమే బెనిఫిట్స్ వస్తే ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎకానమీస్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్. సో ఫ్రీ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రీ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ R&D, common point, research and development. So when you are doing the good research and research on their product and their technology, so they మంచి టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ చేసి కొత్త కొత్త మోడల్స్ అండ్ డిజైన్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే సో దట్ బెనిఫిట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అని మనం చెప్పవచ్చు. దిస్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ దట్? So everyone please subscribe my channel, like and share my channel. Okay, thank you.